సో, ఈరోజు క్లాస్‌లో మనము సింగిల్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. అలానే ఎఫ్ఎం వేవ్‌కి స్పెక్ట్రమ్ ఎలా డ్రా చేస్తాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద సైడ్ బ్యాండ్స్ అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అండ్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. Okay, so in previous class already we discussed about narrow band frequency modulation and wide band frequency modulation. So generally the modulation, continuous wave modulation, generally classified into two types, into the amplitude modulation and angle modulation. And the angle modulation further again classified into two types, frequency modulation and phase modulation. So how can we define frequency modulation? Here the frequency of the carrier is varied with respect to the amplitude of the modulating signal, that is called frequency modulation. So in FM modulation we have two types. We can generate narrow band FM and wide band FM. Narrow band FM means here the bandwidth of the modulated wave is very small, and in wideband FM the bandwidth of modulated wave is very high. Means here the bandwidth and number of sideband frequencies depending on modulation index beta. If beta is less than 1, you will get the output narrow band FM, and if the beta is greater than 1, you will get wideband FM. Okay, so what is the standard expression for the narrow band FM? So in previous class we already discussed the modulated wave expression, that is S of t for narrow band FM is AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integral M of t into dt. And here also the same notation. Okay, so ikkada S of t ante E of t ga rasamo, or you can write directly S of t. So here what is the amplitude? Peak amplitude, carrier amplitude. Modulated wave యొక్క amplitude దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? carrier amplitude కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Instead of 2 pi fc ఏం రిప్రజెంట్ చేశారు? ఒమేగా c రిప్రజెంట్ చేశాము. అండ్ ఇక్కడ మెసేజ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి cos 2 pi fmt. If we integrate cos 2 pi, you will get sin 2 pi fmt divided by 2 pi fm. 2 pi cancel అయిపోతే ఇక్కడ kf divided by am ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన kf into am, you will get the beta, modulation index beta. And here what is the term we have? Sin 2 pi fmt. So this is the standard expression for the narrow band fm. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఏం డ్రా చేయాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేయాలి అండ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఏం వస్తాయి? ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సింగిల్ టోన్ అంటున్నాం. సింగిల్ టోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెసేజ్ or modulating signal contains fixed frequency, that is called single tone frequency modulation antam. అంటే మనం పంపించే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్లో ఆర్ మెసేజ్ సిగ్నల్లో ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ని అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. ఆర్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో ఇన్ AM like AM. సో ఇన్ AM వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్? మనం పంపించే మెసేజ్ సిగ్నల్ లో ఏదైతే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఉంటుందో దానికి ట్వైస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ AM వేవ్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ FM. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? cos of a plus b. Cos of a plus b ante what you can write? Cos a cos b minus sin a sin b. So cos omega c cos a cos b minus sin a sin b. So to generate the narrow band FM, what is the modulation index? That is very much less than 1. So you can assume very much less than 1. So if the beta is very much less than 1, so what is cos and sin terms? If theta is very less than 1, cos theta is equal to 1 అవుతుంది. అలానే sin theta, here the beta is very much less than 1, sin theta is approximately equal to theta. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసాము. కాస్ ఏమో 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది, సైన్ ఏమో టీటా కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్.
విల్ గెట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది. మనం ఏం డ్రా చేయాలి? స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేసి దాని నుంచి మనము బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 మనకి సైన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిటిని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సైన్ ఏ సైన్ బి. సైన్ ఏ సైన్ బి అంటే ఏమవుతుంది? 1/2 ఇంటూ cos of a minus b. So cos of a minus b. So highest frequency component omega c ఉంది కాబట్టి here I am writing omega c minus omega m into t cos of a minus b minus cos of a plus b minus cos of a plus b. So omega c plus omega m into t. omega c plus omega m into t. ఓకే. సో ఇక్కడున్న మనం సైన్ ఏ సైన్ బిని ఎక్స్పాండ్ చేసాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్. అండ్ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనం? 1/2 అంటే β/2. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఏసీతో మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ రైట్ ఏసీ హియర్. ఇది క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ ఏసీ కాస్ ఒమేగా సిటీ. ఏసీ cos omega ct. Okay, now if you apply Fourier transform on both sides, so what you will get? What is the first term? AC. So Fourier transform apply cheste AC by 2 into, so మనం impulse functions లో రాస్తున్నాం కదా, delta of f minus fc plus delta of f plus fc plus delta of f plus fc. సో ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి క్యారియర్ సిగ్నల్ ఉంది. సో దానికి మనకి ఏమొస్తాయి ఇక్కడ? ఇంపల్స్ ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి, ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి విత్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏసీ బై 2. ఇన్ సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ అప్లై ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఒమేగా సి మైనస్ ఒమేగా ఎం అనేది నెగిటివ్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది. అలానే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్ హియర్. మీన్స్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఎఫ్సి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సైడ్ బ్యాండ్స్? వీ హ్యావ్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అండ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఇంపల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫర్ దీస్ 2 సైడ్ బ్యాండ్స్ ఆర్ సేమ్. ఏంటి? బీటా ఏసీ బై 2. బీటా ఏసీ బై 2. ఓకే, సో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటాము. ఓకే, సో మనకి స్పెక్ట్రమ్ ఎలా వస్తుంది? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసిన తర్వాత స్పెక్ట్రమ్ అనేది యూ విల్ గెట్ like this. So omega c plus omega m, omega c minus omega m. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఇంపల్స్ తో రిప్రజెంట్ చేసాము. సో దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విత్ హియర్? 2fm. వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విత్ హియర్? 2fm. ఓకే, సో ఇది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి మనము స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేసి అలానే బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో మనం ఇక్కడ సింగిల్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సింగిల్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అంటే మనం తీసుకున్న మెసేజ్ సిగ్నల్ లో ఓన్లీ అంటే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కంటైన్స్ ఏ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్. Okay, and next wide band frequency modulation. So and same expression previous ga idi edaithe consider cheskunnamo same expression. Okay, but here beta is very much greater than 1. So same frequency modulated wave expression, but here beta is not very small, beta is greater than 1. So if you expand this one, cos of a plus b, what you will get? Cos a cos b minus sin a sin b. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి కాస్ బీటా ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టీ, సైన్ బీటా ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టీ. ఇక్కడ ఏవైతే 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండిటికి కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అనేవి రాసాము. ఓకే, సో ఆ రెండిటి ఎక్స్పాన్షన్ నుంచి సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. కాస్ ప్లేస్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సైన్ ప్లేస్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇదేమో ఇక్కడ కాస్ తో మల్టిప్లై అవుతుంది ఈ టర్మ్, అండ్ ఈ టర్మ్ ఏమో సైన్ తో మల్టిప్లై అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే
సో ఇక్కడ మనము ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము, బీటా అనేది స్మాల్ కాదు. సో మనం ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసాము. సో వీటికి మనము కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ కాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ దిస్ J0 ఆఫ్ బీటా, 2J2 ఆఫ్ బీటా అండ్ సో ఆన్. కాస్ ఇలా వస్తుంది, సైన్ ఇలా వస్తుంది. సో అవి ఎలా వచ్చినాయి అనే దానికి సో ఈ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇది స్టాండర్డ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ గా తీసుకున్నా కదా, ఇక్కడ బీటా అనేది స్మాల్ కాదు. ఓకే, బీటా ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, యూ విల్ గెట్ ద వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వేవ్. సో ఆల్రెడీ మనం జనరేషన్ మెథడ్స్ డిస్కస్ చేసాము. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి కాస్ థీటా రావాలి. సో కాస్ థీటాని కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఈ పవర్ జే థీటాగా రాస్తాము. ఈ పవర్ జే థీటా అంటే ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా. సో ఈ పవర్ జే థీటా అంటే ఏం రాస్తాము, కాస్ థీటా ప్లస్ జే సైన్ థీటా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది రియల్ పార్ట్ మాత్రమే కదా. సో రియల్ ఆఫ్ వి కెన్ రైట్ ఈ పవర్ జే థీటా, రియల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే థీటా అంటే కాస్ థీటా ప్లస్ జే సైన్ థీటా రాసాము. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, రియల్ పార్ట్. కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాస్తాము, రియల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే థీటా. ఈ పవర్ జే థీటా అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ ఈ టర్మ్ మొత్తం రాస్తాము సేమ్. సో అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ టర్మ్ రాసాము అంటే జే థీటా, థీటా అంటే ఇది మొత్తం రాస్తున్నాము. సో యూ విల్ గెట్ సేమ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ హియర్ ఈజ్, ఇక్కడ మనకి రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఈ పవర్ జే 2π ఎఫ్సిటి అండ్ ఈ పవర్ జే బీటా సైన్ 2π ఎఫ్ఎంటి. ఈ పవర్ జే బీటా సైన్ 2π ఎఫ్ఎంటి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎస్ బార్ ఆఫ్ టీ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ ఎన్విలోప్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఇది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. సో ఇది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అని ఎలా చెప్తాము, మనకి టైం షిఫ్ట్ ఉన్నా కానీ అది సేమ్ ఎస్ ఆఫ్ టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, మనం ఏదైతే ఎస్ బార్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నామో దాంట్లో మనము ఎంత షిఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాము, టిఎం అనే షిఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీ దిస్ వన్ టీ ప్లస్ కే బై ఎఫ్ఎం, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. సో దాన్ని ఏమంటాము, పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అంటాము. సో సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి సో మనం ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తాము. సో మన పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ తోనే కదా. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎస్ బార్ ఆఫ్ టీ. సో హియర్ సిఎన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సిఎన్. సో ఈ సిఎన్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఫ్రమ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఇవి ఫార్ములాస్. సో వీటిని ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ 2π FM ఇంటూ టీ ఉంది కదా. సో సింప్లిఫికేషన్ కోసం దాన్ని ఎక్స్ గా తీసుకుంటున్నాము. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అయింది, అది కాస్త ఏమవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ మనం కొంచెం మోడిఫై చేస్తాం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π FMT అని అజ్యూమ్ చేసుకొని సో సిఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఏసీ కాకుండా రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో that is the Bessel function of the first kind of argument beta. కాబట్టి దీన్ని jn beta గా రాసుకుంటాము. సో cn is equal to, you can write ac into ఈ మొత్తం ఏంటి, jn of beta. n is nothing but here order, n is nothing but order. Okay, so finally what is s cap of t, s bar of t, ఇక్కడ s bar of t ఉంది కదా, cn వచ్చింది కదా, మనం cn find out చేసాం. what is cn, ac into jn of beta. సో అది ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. cn ప్లస్ లో you will get s bar of t, you will get s bar of t. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది s of t. సో ఇక్కడ s bar of t ఉంది కాబట్టి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సేమ్ ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే కాస్ సైన్ కి ఎక్స్పాండ్ చేసామో సేమ్ అలా వస్తుంది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ తీసుకున్నాము, n is equal to -infinity to infinity. So this is the representation of the s of t, and we can calculate the power from this also. ఓకే, సో పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, అలానే దీనికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తాం. సో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to -infinity to infinity అన్నాము, అవునా. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ n equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2 అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ లో ఏమొస్తాయి, సేమ్ కాంపోనెంట్సే వస్తాయి విత్ సైన్ చేంజ్.
Okay, so first n is equal to 0 substitute cheyandi, ఏమవుతుంది J0 of beta, and 0 substitute చేస్తే you will have only carrier component. First term is the carrier component, and if you substitute n is equal to 1, fc plus fm, n is equal to minus 1, fc minus fm. So you have side bands fc plus fm, fc minus fm. ఓకే, సో అలా మనకి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం యూ హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్. Okay, infinite number of side bands. So that is the spectrum of wide band FM. So this is the spectrum of wide band FM, and amplitudes negative was the downward impulse draw చేస్తాము. So FC plus FM, FC plus 2FM, FC minus FM, FC minus 2FM, and so on. And so on. This is a wide band frequency modulation యొక్క spectrum. Okay, so this is the standard equation for the wide band FM. So S of t idi. So after getting Fourier transform, you will get like this. So we have number of side bands in wide band FM. Okay, so దీని నుంచి పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? పవర్ అంటే ఏంటి? RMS వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2R. అవునా, RMS ఎలా వస్తుంది? పీక్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై √2 వేస్తే you will get the RMS. So what is the peak value here? AC into Jn of beta is also constant. So this one is divided by √2 whole square అయ్యండి. You will get the power. You will get the power. So what is the power here? Average power A square C by 2, and summation n is equal to minus infinity to infinity Jn square of beta. అంతే కదా. సో V square m divided by √2 whole square అంటే ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది యావరేజ్ పవర్. And we have side bands FC plus FM, 2FM, 3FM. Okay, so ఇవన్నీ ఏంటి మనకి? సైడ్ బ్యాండ్స్. ఓకే, సో మనకి ఇది బెసెల్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దాని యొక్క గ్రాఫ్ ఎట్ డిఫరెంట్ n వాల్యూస్ దగ్గర. n is equal to first 0 తీసుకొని n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది ఎలా ఉంటుంది? If n is equal to 0, it contains only the frequency component, carrier frequency component. n is equal to 1 అయితే ఒక సైడ్ బ్యాండ్ ఉంటుంది, 2 అయితే 2 సైడ్ బ్యాండ్స్, 3 అయితే 3 సైడ్ బ్యాండ్స్. సో ఇది గ్రాఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది వైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ దాని యొక్క యావరేజ్ పవర్. Okay, and next what is the transmission bandwidth of FM waves? ఇప్పుడు narrow band FM కనుక అయితే, if the modulation index is beta, that is very much less than 1, it contains only one side band, అంటే upper side band, lower side bands మాత్రమే ఉంటాయి. But if it is wide band FM, we have number of side bands. We have number of side bands. So number of side bands ఉన్నాయి కాబట్టి how can we calculate the bandwidth? సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఎం. సో ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఓకే, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఎం. అండ్ వాట్ ఈస్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్? ఎఫ్సి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఎం. ఎఫ్సి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఎం. ఓకే, సో ఇది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? upper side band minus lower side band, you will get the bandwidth. So here bandwidth ఏమవుతుంది? జనరల్ గా మనకి bandwidth ఏమొస్తుంది? 2FM కదా. సో here FM is multiplied by n, you will get, సో ఇది కాదమ్మా, FC plus FC minus NFM. Okay, so 2n into FM. This is the bandwidth of wide band FM. 2n into FM. n is nothing but the order. n is nothing but the order. Okay, so దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది వస్తుంది. Okay, so that is the transmitted bandwidth of the FM wave. సో ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి మనము 2 కేసెస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నామమ్మా. ఆ 2 కేసెస్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం సింగిల్ టోన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, బట్ వ్యారీయింగ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో ఫిక్స్డ్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమో వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇది ఒక కేసు తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, బట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమన్నా అవుతుందా? వ్యారీ అవుతుందా? ఎఫ్ఎం ఫిక్స్డ్ కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది వ్యారీ అవ్వదు.
ఓకే. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం యాంప్లిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటున్నాము. బట్ మన మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యారీడ్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే. సో మరి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ గా ఉండట్లేదు. అలాంటప్పుడు బ్యాండ్ విడ్త్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుందా? ఉండదు. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఆల్సో వ్యారీడ్. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆల్సో వ్యారీడ్. సో ఫస్ట్ కేస్‌కి ఇవి స్పెక్ట్రమ్స్. ఫస్ట్ కేస్‌లో ఏంటి, మనం యాంప్లిట్యూడ్ ఒకటే మారుతుందని తీసుకున్నాము. ఓకే. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అని తీసుకున్నాం. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, బ్యాండ్ విడ్త్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. ఓకే. బ్యాండ్ విడ్త్ ఏం మారదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ చూడండి 2 డెల్టా ఎఫ్. ఓకే. సో అలానే సెకండ్ కేస్. ఓకే. సో ఇవి మనకి 2 కేసెస్. అంటే నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంకి, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంకి స్పెక్ట్రమ్ ఎలా డ్రా చేస్తాము అండ్ దాని యొక్క సింగిల్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇక్కడ చూడండి డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ మనకి సైడ్ బ్యాండ్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ కూడా వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది జస్ట్ గ్రాఫ్. ఈ వాల్యూస్ ఏం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టేబుల్. అండ్ కార్సన్స్ రూల్ ఫర్ ద ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ విడ్త్. సో ఇంతకు ముందు మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం తీసుకుంటే దాని యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? ఆర్డర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. అంటే 2n ఎఫ్ఎం అని రిప్రజెంట్ చేసాం. 2n ఎఫ్ఎం అని రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ కార్సన్స్ రూల్ యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే డీవియేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద కార్సన్స్ రూల్. సో హియర్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ is equal to 2 into delta f plus fm. fm అంటే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, డెల్టా ఎఫ్ అంటే ఏంటి, డీవియేషన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కార్సన్స్ రూల్ ఫర్ ద FM wave. సో ఇవి ఇక్కడ జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్. దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ ఇచ్చారు, బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు అండ్ మాక్సిమం మాడ్యులేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా 2 into delta f plus fm. అంటే డీవియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ ద modulating signal frequency, you will get the total bandwidth. ఓకే. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏవేవైతే పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామో సో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డీవియేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనము మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నామో అది ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే పర్లేదు, అలా కాకుండా వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక ఉంది అనుకోండి మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో మనం మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ద ఫ్రీక్వెన్సీ సెపరేషన్ బిట్వీన్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే మనకి మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యారీ అయ్యే కొద్దీ మనకి సైడ్ బ్యాండ్స్ ని సపరేట్ చేస్తూ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే, సో మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది మనకి బీటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్. అండ్ మనం అప్లై చేసే మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అది ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీనా వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీనా. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యే మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది మనకి సింగిల్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. సో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఎలా ఉంటుంది, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఎలా ఉంటుంది.